Good morning. I'm Dr. Taho from Impact Lab and Healthcare. More than 15 years experience in the field. So we're running more than 10 years. So today is small webinar topics. Private diagnostic establishment and diagnostics thesis. So private diagnostic establishment, small summary. Starting the diagnostic center can be a very intensive business as you would needed to get standard equipment that are business most of the times very expensive to carry out of the business. Also, a diagnostic center business one of the require proper planning before can you start it. It's a good business, the healthy business. Sometimes most of the investment is more. So different type of the diagnostic will be there. Specialty, super specialty, it's a small diagnostics. When you go to special diagnostics, little more investment. At the same time, it's good business also, very expensive also. So proper planning. Without planning, start a lot of diagnostics. So and next go for little bit struggling process. So if it is started the diagnostics before, certification, qualification and experience in laboratory science is very necessary. Experience, certification in laboratory service is very necessary. But same time, not necessary for entrepreneurships. Entrepreneurக்கு வந்து தேவை கிடையாது. But entrepreneur or he and she hire highly professional trained in laboratory science background, a part of management team to help run the business. Either இவங்க குவாலிஃபைடாக இருக்கணும், இவங்க குவாலிஃபைடு இல்லைன்னா ஹையர் குவாலிஃபைட் ப்ரொஃபஷ்னல் இருக்கிறவங்க ஹையர் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் டீமை வச்சுட்டு ஹெல்ப் அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ண வைக்கலாம். டயக்னாஸ்டிக் centers, the diagnostics major support, major role in the world on the hospital segment. So one, the diagnostics private establishment main or vision பார்த்தீங்கன்னா, so service our local physician, not only hospital, we service our local physician as well as other client also. So if it is private ஆரம்பிச்சிட்டோம், report will be fast and accurate மட்டும் போதாது. It's a fast and accurate, but private as well as also responsible price. சரி, qualified staff வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம், either hospital, either private diagnostic, whatever maybe. So not only for fast and accurate, it's a main important price also. Next, so what is the aim? So the aim என்ன இருக்கணும், ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு aim என்னன்னா, so each and every time, so they upgrade ourselves to newer methodology and latest test, also keeping in mind affordable of our client. So methodology to be upgrade பண்ணிட்டே இருக்கணும், at the same time latest டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். லைக் இப்போ கோவிட் டெஸ்ட் மாதிரி ஸோ கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த மெயின் வந்து டயக்னாஸ்டிக் கோர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயின் ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இட்ஸ் நாட் நெசசரி டு மெயின்டைனிங் கோர் வேல்யூ ஆஃப் டயக்னாஸ்டிக்ஸ். ப்ரைவேட் டயக்னாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி, ப்ராம்னஸ், சர்வீஸ் எக்ஸலன்ஷியல். சர்வீஸ் ஷுட் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சர்வீஸும் குவாலிட்டியும் ப்ரைஸும் மெயின்டைன் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து laboratory long time smoother and night. This is service should be very important in the field of, so it is service field then it's a diagnostic come to the service field, not product sale. I think if expertise
ஸோ ஓகே, என்டர்பிரைனர்ஷிப் ஹையர் த எக்ஸ்பர்டீஸ்க்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும். வாட் கைண்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சர்வீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ ஹசல் ஃப்ரீ, காஸ்ட் எஃபெக்டிவ், ப்ரொஃபஷ்னல் வே மேனேஜ்மெண்ட். நம்பர் 2, மேன் பவர் மேனேஜ்மெண்ட். லைக் மேன் பவர் மேனேஜ்மெண்ட் மீன்ட் அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறது, சோர்சிங் பண்ணுறது, எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ணுறது, எவ்ரி திங். இட்ஸ் அ மேன் பவர் மேனேஜ்மெண்ட். நம்பர் 3, இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட், வாட் இஸ் த இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்? நீங்கள் ப்ரிக்யூர் பண்ணுற, பர்ச்சேஸ் பண்ணுற லாட் ஆஃப் ரியேஜெண்ட்டாக இருக்கட்டும், கெமிக்கலாக இருக்கட்டும், மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ப்ராப்பர் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டாக வச்சுக்கிறது. இவன் பிரிண்ட் பேப்பர்லேருந்து, ரிப்போர்ட் ஷீட்லேருந்து, எவ்ரி திங் டு பி இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அப்புறம் இன்டர்னல் குவாலிட்டி, எக்ஸ்டர்னல் குவாலிட்டின்னு. வாட் இஸ் இன்டர்னல்னா இன்சைட் ஆஃப் த லேப், எக்ஸ்டர்னல் அவுட் சைட் அனுப்பிச்சு ரிப்போர்ட் கம்பேரிட்டிவ் பார்க்குறது. திஸ் இஸ் அ குவாலிட்டி ரிப்போர்ட். ஸோ ரிப்போர்ட் இன் டைம், ப்ராப்பர் டைம், இட்ஸ் அ ரிப்போர்ட் கேன் பி ரிலீஸ் ஆன் ரிப்போர்ட் இன் டைம். ஸோ நம்பர் 3, ஆல் கைண்ட் ஆஃப் லேப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அட் த ரெஸ்பான்சிபிள் இன் காஸ்ட். எல்லாமே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் காஸ்ட்டில் ஸோ கொடுக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன், அட் த லாஸ்ட் மந்த்லி, குவார்ட்டர்லி, இயர்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். தட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ்க்கு ஒரு லேப், ப்ரைவேட் லேப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸ்க்கு பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கிற ரிக்குவயர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட், ஓகே சார், அதுக்கப்புறம் இந்த டயக்னாஸ்டிக்கில் என்னென்ன சர்வீசஸ் அந்த ஸ்கோப்பஸ் வரலாம், ஸ்கோப்ஸ். ஸோ சர்வீசஸ்னால் நார்மலி ரொட்டீன் எக்ஸ்ரே, இசிஜி, தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஒன் லேப். இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் அண்ட் டயக்னாஸ்டிக் டிசீஸில் வாட் இஸ் ஸ்கோப் இன் சர்வீசஸ்ன்னு போனீங்கன்னா, அதில் பயோகெமிஸ்ட்ரி, ஹெமட்டாலஜி, மைக்ரோபயாலஜி, கிளினிக்கல் பெத்தாலஜி, இம்யூனாலஜி, சியராலஜி எக்ஸெட்ரா அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ சிம்பிளாக பேசிக் திங்ஸ் மட்டும் என்ன பார்ப்போம். ஒரு பயோகெமிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சரில், ஸோ ஃபஸ்ட் பிக்சர் அது லிப்பிடு, கொலஸ்ட்ரால், எல்எஃப்டி எல்லாம் ஐடென்டிஃபிகேஷன், கிட்னி ப்ரொஃபைல் பார்க்குறேன். இஃப் இட் இஸ் ஹெமட்டாலஜின்னு என்னென்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட், பிளட்டில் செல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, நியூட்ரோஃபில்ஸ், பேசிக்காக பிளேட்லெட் கவுண்ட், அந்த டெங்கு அதெல்லாம் பார்க்குறது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மைக்ரோபயாலஜின்னு வந்தீங்கன்னா யூரினில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறது. ஸோ அது மாதிரி யூரின் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கிளினிக்கல் பெத்தாலஜி. ஸோ அதே மாதிரி சீராலஜி கம்ஸ் டு சீராலஜி டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹெச்ஐவி, ஹெச்பிசி, சீராலஜி மார்க்கர் பார்த்துருப்பீங்க. ஹெச்ஐவிக்கு எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன், திஸ் கம்ஸ் டு சீராலஜி. ஸோ அதே மாதிரி கோஆகுலேஷன் ஸ்டடி, மாலிகுலர் பயாலஜி. இட்ஸ் நவ் மாலிகுலர் பயாலஜின்றது கம்ஸ் டு பிசிஆர் டெக்னிக், அதர் டெக்னிக்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ நவ் இன் மார்க்கெட்டட் ஃபார் COVID-19. It's a COVID-19 under comes down the molecular biology. Next, biopsy and cytology. Biopsy பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹிஸ்டோபெத்தாலஜி டிவிஷன். ஹிஸ்டோபெத்தாலஜி பார்த்தீங்கன்னா அது பயாப்சி பார்க்குறது. இப்போ கேன்சரா, நான் கேன்சர், கட்டியா, என்ன டியூமர், தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இட்ஸ் அ பயாப்சி. ஸோ அது ஹிஸ்டோபெத்தாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு எண்டோக்ரைனாலஜி இட்ஸ் கிளாண்ட், தைராய்டு கிளாண்ட், ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறது. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹார்மோன் நம்மளுக்கு காமனாக இன்றைக்கி ஃபீமேல் மேலில் இருக்கிற தைராய்டு, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, டயட்டு, ஃபுட்னால லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஃபார் ஃபீமேல் தைராய்டு இஷ்யூஸ் வரும் இங்கே இருக்கும். திஸ் இஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரிசல்ட், அது பார்க்குறது, அந்த டிசீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் இட்ஸ் எண்டோக்ரைனாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வரும். தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட். சரி, ஓகே சார். சரி, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ரைவேட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வாட் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் மேன் பவர் ரெக்வயர்மெண்ட். மேன் பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி லேப். இது பெத்தாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, மைக்ரோபயாலஜி, சீஃப் டயக்னாஸ்டிஷியன், ஹெச்ஆர், ஃபிலபாட்டமிஸ்ட்டு, பிளட் கலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு லேப் டெக்னீஷியன், அக்கௌண்ட்டு, ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்டாஃப், மெயின்டெனன்ஸ், தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங் மேன் பவர் யூஸஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த டார்கெட், எங்கே நம்மளுடைய ரோல், டயக்னாஸ்டிக் ரோல், வாட் ஆர் த ஏரியா, மேபி இட்ஸ் அ கம் டு பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி, டார்கெட் ஆஃப் பீப்புள், டார்கெட் ஆஃப் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ், ஒன், ஸ்மால் ஃபிசிஷியன்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், கிளினிக்ஸ் and scan centers, many other healthcare industries. Next, business, even though marketing for small local paper, advertising, radio, local paper, magazine, etc. as well as medical dictionary la, yellow pages la, idhilella or ad koduthu just promote the marketing. So next, social media platform, the Facebook, Google Plus, LinkedIn la
சுக்குள்ளோ டேக் பண்ணி டு பிஸ்னஸ் ப்ரொமோட் பண்ணலாம். இட்ஸ் மாஸ்டைல் செக்அப்ஸ் இந்த பேக்கேஜில் நவ் அண்ட் டேஸ் மார்க்கெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, இமெயிலில், ஃபேஸ்புக்கில் லாட் ஆஃப் லெபார்ட்டரி டயக்னாஸ்டிக் சென்டர்ஸ் இந்த காஸ்ட் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டை இந்த ப்ரைஸில் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு டு மார்க்கெட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். திஸ் கம்ஸ் டு சோஷியல் மீடியா. நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத். வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ஒன் ஆஃப் த பிக் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ மவுத் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் இங்கே நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போய் இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லி தென் அந்த பர்சன்ஸ் கம் டு த diagnostic divisions. Next, this is for marketing strategy. So comes to the point of the diagnostic test, how to the identification of diagnostic disease. So what is a diagnostic test? இப்போ normally for the main, so this is kind of things started of labs. Once started lab என்ன பண்ணுவோம், டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் பண்ணுறோம், டிசீஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம், டிசீஸை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். The diagnostic test is an approach to gathering clinical information for the purpose of making a clinical decision. ஒரு கிளினிஷியனுடைய கிளினிக்கல் டிசிஷனுக்கு ஸோ கிளினிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் purpose making the clinical decision, the diagnostic. Some of the example, X-ray, ECG, CT scan, MRI, pregnancy test, biopsies. Diagnostic test, so aim detection of disease, screening of healthy purpose for general population, public healthy purpose in the general population. Normal population கூட disease screen பண்ணுறது, disease in screen, detection of disease in a screening of public health purpose in general population. This is most important, help clinician avoid error. What is clinician avoid error? ஸோ ஒரு டாக்டருடைய டிசிஷனை அவருடைய கிளினிஷியனை அவருடைய சில எரரை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு த யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த டயக்னாஸ்டிக்ஸ். அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் கோவிட், இப்போ கரண்ட்லி கோயிங் த மார்க்கெட் கோவிட்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோவிட்-19 சிம்டம் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ரிலேட்டட் சிம்டம், மற்ற வைரல் ஃபீவருடைய ரிலேட்டட் சிம்டமாக இருக்கும். அப்போது தட் கைண்ட் ஆஃப் த டயக்னாஸ்டிக்ஸ் டெஸ்ட், ஈவன் கோவிட்-19 பிசிஆர் இருக்கட்டும், ஆன்டிபாடி இருக்கட்டும், த டிசீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது, டயக்னாஸ்டிக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது, பிசிஆரில் பண்ணும்போது, இது டு பி த ரூல் அவுட் த கன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அ நார்மல் வைரல் ஃபீவர் இயர் கோவிட்-19. அப்போ டு த ரூல் அவுட் த டயக்னாஸ்டிக் decision. So detect, confirm, rule out presence of the disease and medical conditions. ஸோ இதுதான் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதர்வைஸ் ஸோ சிம்டம்ஸ் சேமாக இருக்கிறதுனால டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து இது என்ன வைரல் ஃபீவர்ன்றது கொஞ்சம் எரராக இருக்கும். எந்த வைரலுக்கு ட்ரீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போது வந்து நார்மலி எக்ஸ்பெக்டிங் டெங்குன்றது மலேரியா வந்து டெங்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் நான் கரண்ட் அந்த வைரஸ் இல்லாமல் கோவிட் இல்லாமல் வேறு வைரஸ்ன்னு டிடெக்ட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணால் இட்ஸ் அ ஃபால்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டாக போகிறதுக்கு அந்த சம்டைம் ஒரு ஸ்க்ரீனிங்காக பேக்கப்காக இட்ஸ் அ டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் வந்து வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் in helping the clinician avoid error. The basics. Next, diagnostic tests are used to detect, confirm, rule out the presence of a disease in or medical condition. The use of screening of certain conditions, the people who are increased risk to evaluate the effect of the treatment or to monitor disease progression. ஸோ டிசீஸை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி கண்டிஷனுக்கு டயக்னாஸ்டிக் ரிஸ்க் இருக்கும். அப்புறம் இன்க்ரீஸ் த ரிஸ்க்கு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கார்டியாக் அரெஸ்ட், அது இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க். கார்டியாக் அரெஸ்ட்ன்றோம், அதுக்கு வந்து ரூலட் ஒரு எக்கோ டெஸ்ட், இசிஜி, லிபிட் ப்ரொஃபைல், இதெல்லாம் வந்து டயக்னாஸ்டிக் டிடெக்ட் பண்ணி ரூல் அவுட் பண்ணி டிசீஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷனை டிடெக்ட் பண்ணி ரூல் அவுட் பண்ணி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷனை யூஸ்ஃபுல் வந்து யூஸ்டு ஃபார் தி டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன சார் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் டெஸ்ட், இது ரோல் ஆஃப் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல், மெடிக்கல் ஃபெட்டர்னிட்டி அண்ட் ஆல்சோ ஜென்ரல் பாப்புலேஷன். ஸோ பேசிக் டிசீஸ் டயக்னாஸ்டிக்ஸ்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் now it's market hub of கோவிட் உடைய டெஸ்ட்டை வந்து this kind of ஒரு டிசீஸ் இதை டிடெக்ட் இந்த டிசீஸ் டெஸ்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணி ரூல் அவுட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணி மெடிக்கல் கண்டிஷனை கோரிலேட் பண்ணி அவுட்புட் கொடுக்கறது டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்டோடைய வேலை. அதுதான் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்டுன்றது. ஸோ மெயின் வந்து இட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் எங்கெல்லாம் ரோல் ஆஃப் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் மெடிக்கல் ஃபெட்டர்னிட்டி அண்ட் ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் those kind of the diagnostic requirement இருந்துட்டு தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டயக்னாஸ்டிக் ப்ராசஸ். ஓகே சார், ஹவு டு த டிசீஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன், எப்படி டிசீஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம், எப்படி ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஸோ ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா டயக்னாஸ்டிக் ப்ராசஸ். ஸோ நார்மலி எல்லா டயக்னாஸ்டிக் இருக்கட்டும், எல்லா டிசீஸ் இருக்கும், இட்ஸ் அ காமன் ப்ராசஸ். மெத்தடாலஜி மேபி டிஃப்ரெண்ட், எக்யூப்மெண்ட் மேபி டிஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் த டாக்டர்ஸ், மேபி சஸ்பெக்டடு கோவிடாக இருக்கலாம், வைரல் ஃபீவராக இருக்கலாம், டெங்குவாக இருக்கலாம், மலேரியா, வாட் எவர் டிசீஸாக டு சஸ்பெக்ட் பண்ணி சார் ப்ரிஸ்கிரைப் த தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லிட்டு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிடுவார். கம்ஸ் த லேப்ஸ் டு என்ட்ரி த பேஷண்ட்ஸ் ஏஜ், ஸோ கைண்ட் ஆஃப் திங், ஃபிசிக்கல் எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அட் த சேம் டேக் த சாம்பிள், ப்ராப்பர் சாம்பிள், அதுக்கு தேவையான சூட்டபிள் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி பிளட் சாம்பிள் பார்த்துருப்பீங்க, ஹவு டு கலெக்ட் த சாம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு go for sample separation. So some of the investigation whole blood சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். this kind of things பார்த்தீங்கன்னா whole blood இந்த மாதிரி இருக்கும். this kind of things இது பார்த்தீங்கன்னா whole bloodன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த whole blood வந்து சிபிசி கம்ப்ளீட் blood count அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிடுவோம். அதர் திங்ஸ் வந்து சாம்பிள் செப்பரேஷன் பண்ணணும். சாம்பிள் செப்பரேஷன் பண்ணும்போது அதில் வந்து பிளாஸ்மா மாதிரி இதில் பார்த்துருக்கிற மாதிரி இந்த பிளாஸ்மா மாதிரி செப்பரேட் ஆகும். இந்த பிளாஸ்மா தான் லைக் கொலஸ்ட்ரால், டிஎல் எக்ஸட்ரா சுகருக்கெல்லாம் சேராலஜி மார்க்கர், அதர் மார்க்கர்ஸ்க்கு வந்து வெரி ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ செப்பரேஷன் பண்ணி கோ ஃபார் டெஸ்ட் அனலைசர். டெஸ்ட் அந்த எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோ டு சி தட் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ ஒன் பேசிக் இது வந்து திஸ் இஸ் ஒன் எக்யூப்மெண்ட். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ கோ ஃபார் டெஸ்ட் அனலைசர். டெஸ்ட் அனலைசரில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் இருக்கும். சிஸ்டத்தில் என்ன வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சைட் ஆஃப் த சாம்பிள்ஸ் டு பி ரிப்போர்ட்டிங் த அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது சிஸ்டத்தில் வேல்யூ வந்து அவுட்புட் கொடுத்தோம். ஸோ ஒன்ஸ் வேல்யூ கம் டவுன் அந்த வேல்யூ எடுத்து கன்வெர்ட் இட் இன் த சாஃப்ட்வேரில். ஸோ டெஸ்ட் அந்த வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட் வெரிஃபை பண்ணிட்ட பின்னாடி ஸோ சாஃப்ட்வேரில் ரிப்போர்ட் டைப் பண்ணி ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு டாக்டர் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட் வரும்போது சிக்னேச்சர் போட்டு ஏதா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ரிசல்ட் வந்து இஷ்யூஸ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ். ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் என்ட்ரி போட்டுட்டு தென் கம்ஸ் டு சாம்பிள் collection, sample separations, test analyzer and result verification and report issues. Result and report issues. Those is the diagnostic or process. Any disease. So for example, now in current marketing, PCR என்றது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இதோட லிட்டில் மெத்தடாலஜி டிஃப்ரெண்ட். இதே மாதிரி சாம்பிள் கலெக்ஷன் இருக்கும், செப்பரேஷன் இருக்கும், மேபி அது ஸ்வாபன் நேசல் அண்ட் ஸ்வாபில் எடுப்பாங்க, ஈவன் தோ பிளட்லேயும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அட் த சேம் டைம் சேம் ப்ராசஸ் அது செப்பரேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணி சேம் ரிப்போர்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி ரிசல்ட் அவுட்புட் கொடுக்கும். ஸோ மெத்தடாலஜி சேம் தான் இருக்கும். எக்யூப்மெண்ட் ப்ராசஸ் டைம் இதுதான் கொஞ்சம் வேரியேஷனாக இருக்கும். திஸ் இஸ் டயக்னாஸ்டிக் ப்ராசஸ் ஸ்டெப்ஸு. நெக்ஸ்ட் வந்து 3 steps of the diagnostic process fall into the 3 board of categories. The step of diagnostics process, இந்த ப்ராசஸில் எங்கே ஃபால் ஆகலாம் இது பார்க்க வேண்டியது. at the same time fall into the 3 board category. At the same time what is the requirement important for the diagnostics process. Like number 1, initial diagnostic assessment. Initial diagnostic assessment means so patient history, physical examination, physical management, height, weight, other things. It's a timing also. It's a blood sample collection of the timing also should be very important. Next, patient எவ்வளோ சீஃப் கம்ப்ளைண்ட் எனி அதர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா, ப்ராப்ளம் இருக்கா, ஸோ அதை பார்க்கணும். நம்பர் வந்து இட்ஸ் எனி சிம்டம்.
ஸோ ஆர்டரிங் ஆஃப் த டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட். ஸோ இந்த டெஸ்ட்டுக்கு தான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எழுதியிருக்காங்களா, இந்த டிசீஸ்க்கு தான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ணும். இதில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் இருந்தாலும் எரர் வரதுக்கு இட்ஸ் ஹேப்பன். இட்ஸ் அ ப்ரீ அனாலிட்டிக்கல் எரர்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் கம்ஸ் த டயக்னாஸ்டிக் டிவிஷனில். நெக்ஸ்ட் வந்து டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்டிங். டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்டிங்கில் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் த டெஸ்ட் ரிசல்ட். பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா, பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இது வந்து ஸ்டார்டட் வித் எக்யூப்மெண்ட்லேருந்து, ரியேஜென்ட்லேருந்து, கெமிக்கல்லேருந்து எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, எக்ஸ்பைரி டேட் எவ்ரிதிங் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறது. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் த ரிசல்ட்டோடைய கம்யூனிகேட் எப்படி பண்ணுறோம், ரெப்ரசன்ட் எப்படி பண்ணுறோம், கரெக்டாக பண்ணுறோமா, வேல்யூஸா இல்லை ரிப்போர்ட்டா, மேபி யூனிட் வேல்யூ மாதிரி கொடுக்குறோமா, இல்லை நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் த டெஸ்ட் ரிசல்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேர்ட், இதெல்லாம் ரிப்போர்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணி வெளியே போயிட்ட பின்னாடி ஸோ ரெஃபரல் அண்ட் கன்சல்டேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபாலோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபிசிஷியன் ஃபாலோ த ரெஃபரல் அண்ட் கன்சல்டன்ட் டிஸ்சார்ஜ் ப்ராசஸ் patient compliance. So that also very important. This is a diagnostic process fall into 3 steps, 3 categories. So nowadays self diagnostics வந்து நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. What is self diagnosticsனா, so it's a very wrong. So the misdiagnostics can be result improper health care, including wrong treatment, assigned lack of care in the serious condition. அப்போ செல்ஃபாக போய் பார்த்துக்கிறது, ஏதாவது ஹெட்டேக் அது இது ஸ்டொமக் பின்னா செல்ஃபாக ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்குறது, செல்ஃபாக அந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறது. இதனால் என்ன ஆகும்னா மிஸ் மெடிக்கல் டிசீஸ் தட் மிஸ்கைடட் இந்த சைக்காட்ரிக் சிண்ட்ரோம் மாதிரி ஆகிடும், ஃபிசியாலஜிக்கல் சிண்ட்ரோம். ஸோ திஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் செல்ஃப் டயக்னாசிஸ் இன் த ஃபிசியாலஜிக்கல் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அட் த சேம் டைம் இன்னொன்று இருக்குது, கூகுளிங் சிம்டம்னு ஒன்று இருக்குது. நிறைய பேருக்கு கோ ஃபார் கூகுள், ஏதாவது ஒன்று டக்குன்னு கூகுள் சர்ச் பண்ணுறது. இட்ஸ் அ வெரி ராங் பேட் ஐடியா. இதெல்லாம் வெரி பேட் ஐடியா. எப்படி பேட் ஐடியானா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this self-diagnostic yourself with medical condition by search of the symptom in online result in the serious anxiety case of the point. Just look for any symptom online, it is bound to be linked with same form of the tumor and cancer. So very important. For example, சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இந்த பிளேட்லெட் ஒரு கவுண்ட்னு இருக்கும், ரத்த தட்டுகள்னு சொல்லுவோம். பிளேட்லெட் அந்த கவுண்ட்டை வந்து டிக்ரீஸ்டு வந்து லெஸ் தென் 1.5 lakhs to 4 lakhs இருக்கிறத மேபி 1 lakh 80,000 20,000 40,000 ஆஃப்டர் மேபி அந்த வேல்யூவில் இருக்கும்போது எப்போ வாட் ஆர் த கண்டிஷன் வில் பி டிக்ரீஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெங்கு இருக்கட்டும், எனி வைரல் ஃபீவராக இருக்கட்டும், மலேரியா இருக்கட்டும், ஈவன் தோ கேன்சராக இருக்கட்டும். இப்போது இந்த வேல்யூ டிக்ரீஸ்னால நீங்கள் போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது ரிலேட்டட் டு கேன்சர், டியூமர் கேன்சருக்கு ரிலேட்டட் பண்ணும். ஸோ ஏதாவது கட்டி வந்து நீங்கள் டயக்னாஸ்டிக் பண்ணிங்கன்னா கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கேன்சராக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த கேன்சர் கட்டி இருக்கலாம், இல்லை பினைனாக இருக்கும். டு பி சைக்காலஜிக்கலாக வந்து என்ன பண்ணுறோம், சைக்காலஜிக்கலாக சிண்ட்ரோம், சைக்காலஜிக்கலாக டிப்ரெஸ் ஆகிடும். அதுவும் இருக்குமோ இதுவும் இருக்குமோ வாட்டர் இந்த கைண்ட் ஆஃப் இருக்கும். அதனால் ப்ளீஸ் அவாய்ட் கூகுள் லிங்க். கூகுளும் செல்ஃப் டயக்னாஸ்டிக் எனி மெடிக்கேஷன் எனி ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், கோ அண்ட் கன்சல்டன்ட் ப்ராப்பர் டாக்டர்ஸ் அண்ட் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் வித்தவுட் எனி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க. இவந்தோ ஆயுர்வேதிக், அலோபதி, வாட் எவர் மேபி, ப்ளீஸ் கன்சல்ட் த டாக்டர்ஸ். வித்தவுட் கன்சல்ட் நாங்களாக வந்து இவந்தோ கவசூர் குடிநீர் வந்து நவர் டேஸ் வந்து கவர்மெண்ட் குடிக்க சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு இது 5 to 10 ml. இப்போ நீங்கள் வந்து பாடி மாஸ், ஸோ நம்மளோட வெயிட்டு ஏஜை பொறுத்து நம்ம குடிக்கணும். இது வந்து ஹெச்சிக்கு குளோரோகைன் கூட அதே மாதிரி தான் மோர் தென் 40 டு ரூல் அவுட் த இசிஜி இஇஜி எடுத்துகிட்டு தான் அந்த குளோரோகைன் எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும். வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ்ன்னு தெரியாது. அதனால் ஹெல்த்தி பீப்புள் கேனாட் பி டேக் வித்தவுட் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோட. ஸோ வெரி டேஞ்சர் ஆல்ஸ். அதனால் ஹெச்சிக்கு வந்து எடுத்து வந்து பொழைச்சவங்களாம் இருக்காங்க, கொரோனாவில் செத்தவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஆயுர்வேதிக்கு இருக்கும் லாட் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட். ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் இன் சார் அஸ்வகந்தா டர்மரிக் சில ஆயுர்வேதிக் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஒரு நாளைக்கு 5 இந்த கோவிடுக்கானால ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையலாகவே நான் எடுக்கும்போது எனக்கு ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஷன், ஸோ கம்ஸ் த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டோன்ட் கூகுளில் சர்ச் பண்ண வேண்டாம், செல்ஃப் டயக்னோஸ் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் எனி பிளட் வேல்யூ, எனி டிசீஸ் கண்டிஷன், எனி திங், டோன்ட் பேனிக்கும் ஆகாதீங்க. டு கன்சல்ட் வித் ப்ராப்பர் டாக்டர்.
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் பிளட் சுகர் வேல்யூ ஹையாக இருக்குது லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்டர் லைனில் இருக்குது, ஐயோ டயபெட்டிக் இருக்குன்னு டோன்ட் பேனிக் தம். சுகர் மேபி எவ்ரி 2 hours சேஞ்சஸ் இன் அவர் பாடி. ஸோ ஃபார்மலி இந்த ஹேண்டுக்கும் சுகர் வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எந்த வேல்யூன்னு பார்த்துட்டு டோன்ட் பேனிக் த வேல்யூ. ப்ராப்பர் டாக்டர் கன்சல்டேஷன் கேன் பி ரிப்பீட் ஆஃப்டர் 1 week 10 to 15 days comes to the normal. சில டைமில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் லாட் ஆஃப் ரீசனில் சம் பேராமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் டோன்ட் பேனிக் இன் பிளட் வேல்யூஸ். ஸோ எனி டிசீஸ் ஆல்சோ டு ப்ராப்பர் கன்சல்ட்ஸ் மெயின் அவாய்ட் செல்ஃப் டயக்னாஸ்டிக்ஸ். இது லாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லைடு. இதில் என்னென்னா இப்போ வந்து இதில் மார்க்கெட் அனாலிசிஸ். இங்கே எதுக்கு மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா டயக்னாஸ்டிக்ஸ் பிஸ்னஸ்க்கு மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் எந்த மந்த் ஆஃபில் பிஸ்னஸ் ரேஷியோ இன்க்ரீஸாக இருக்கும், அப்போது அந்த மந்தில் மேபி டிசீஸ் நிறைய இருக்குது. அந்த மந்தில் இன்னொன்று 2 ரெப்ரசென்ட் ஆகும். பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இந்த மந்த் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் பிஸ்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் அந்த மந்தில் பிஸ்னஸ் டிசீஸும் நிறைய இருக்குது. மேபி வைரல் ஃபீவர், மழை, அதனால் லாட் ஆஃப் ஃபீவர்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறதுனால ஸோ ப்ரிகாஷன் அந்த மந்தில் கொஞ்சம் சேஃப்டி இருக்கிறது நல்லது. அட் த சேம் டைம் பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் இந்த லெவலில் பிஸ்னஸ் இருக்கும். தட் இஸ் இட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச். தட் இஸ் டயக்னாஸ்டிக் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பார்த்துருப்பீங்க. அட் த சேம் டைம் டயக்னாஸ்டிக் டிசீஸ் இட்ஸ் அ சிம்பிள், இட்ஸ் அ டயக்னாஸ்டிக் ஹியூஜ் ஒரு கடல் மாதிரி. இஃப் எனி ஸ்டார்டட் பிளான் எனி ஐடியா இருக்கிறவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க ஸோ ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் வித் மீ. ஸோ அதர் டைம் எனி டிசீஸ் இஷ்யூஸ் டயக்னாஸ்டிக் இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஐ ஹெல்ப் யூ. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அகைன். வணக்கம்.